प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल ਸਾਹਿਤਿਕ जानकारी ते। अज की इस वीडियो विच आपां पंजाबी लोक साहित्य नाल संबंधित ढोला दे प्रश्न उत्तर करांगे। पहला प्रश्न देखो साडा, ढोला पंजाब दे किस खेत्र दा लोक गीत है? तां पश्चिमी पंजाब दा। डी ऑप्शन जिहड़ा ओह साडा सही होवेगा। ढोले कित्थे वधेरे प्रचलित हन? तां बार दे इलाके विच प्रचलित है। ढोलियां विच बार दे किहड़े समाज दा जिक्र है? तां मध्यकालीन समाज दा। ना बहुते अमीर लोगों का, ना बहुते गरीब लोगों का, जानी मध्यकालीन समाज का जिक्र है जिहड़ा ओह ढोलियां दे विच कीता गया। ढोले की बनतर किहो जिही हुंदी है? तां सादी हुंदी है। पोठोहार धनी इलाके दे ढोले किन्नियां किन्नियां सतरां दे हुंदे हन? तां 3-3 सतरां दे। कित्थों दे ढोले लमेरे हुंदे हन? जानी लम्मे हुंदे आ। देखो वीडियो राही भी मैं तुहानूं पढ़ाया जिहड़ा उहदे विच दस्सिया स्पैशल भी लमेरे ढोले कित्थों दे हुंदे आ, तां बार दे इलाके दे हुंदे आ। ए ऑप्शन है जिहड़ा ओह साडा सही होवेगा। लोक गीतां दी किहड़ी वनगी नूं पुरातन खुली कविता कहा जा सकदा है? तां ढोले नूं। किहड़ा लोक गीत गाउण समय गायक अपने सज्जे कंन उत्ते हत्थ रख लैंदा है? जां फिर किहड़े लोक गीत विच किसी छंद दी वरतों नहीं हुंदी? जां फिर क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि किहड़े लोक गीत नूं गाउण लई किसी साज की वरतों नहीं हुंदी? तां ढोला इस नूं गाउण दे लई किसी साज की वरतों नहीं हुंदी। लोक गीतां दी किहड़ी वनगी नूं जांगलियां दा मूहों बोलदा इतिहास कहा जांदा है? तां ढोले नूं। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬੂੰਦੇ, ਬੁੱਤ ਬਨੋਟਿਆ, ਉੱਭੇ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ, ਕੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਹੈ? ਜਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਾ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਢੋਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। देखो जिमें इत्थे उब्बे दे बदल लिखा वा, तुसी कोई भी लिख सकते हो। कन्नां नूं सोहणे बूंदे, बुत्त बनोटिया, मियाँ रांझा, कैलियां ते कालियां मज्जां, किसी भी एक दा नाम असी लिख सकते हैं। किहड़े लोक गीत का रूप ढोला है? जां फिर किहड़ा लोक गीत ढोला वनगी दा है? इहदे विचों देखो, कन्नां नूं सोहणे बूंदे, बुत्त बनोटिया, उब्बे दे बदल, मियाँ रांझा, कैलियां ते कालियां मज्जां, जां फिर कालिया हरना, जां फिर चुगलिया ओ साडा चिड़ियां दा चंबा। ते इहदे विचों ए सही होवेगा। कन्नां नूं सोहणे बूंदे, बुत्त बनोटिया, उब्बे दे बदल, मियाँ रांझा, कैलियां ते कालियां मज्जां जिहड़ा ये सारे ढोला दे रूप है वख-वख। तां अगला देखो प्रश्न, बुत्त बनोटिया ढोले विच मुटियार दे किहो जे भाव अंकित हन? तां बिरहों दी पीड़ नाल भरे वे भाव है जिहड़े ओह अंकित है। सज्जना दे दूर होण कारण बिरहन दी हालत किहो जिही है? तां बेवसी भरी। सज्जन दे विछोड़े कारण बिरहन की करना चाहुंदी है? तां मर जाना चाहुंदी है। बिरहन किस तरह जिउंदियां विच गिनी जावेगी? ते सज्जन दे मिलाप नाल। जदों दा सज्जन उस नूं मिल गया तो जिउंदियां दे विच गिनी जावेगी। उब्बे दे बदल ढोले विच किहो जे भाव अंकित हन? तां बिरहां भरे। उब्बे दे बदल ढोले विचला प्रेमी किहो जिहा है? तां बेवफा। उब्बे दे बदल ढोले विच प्रेमिका की चाहुंदी है? तां प्रीतम दा मिलाप चाहुंदी है ओह। मियाँ रांझा ढोले विच रांझा किहड़े दरिया दे कंढे कंढे चल पिया? तां झना दरिया दे कंढे कंढे चलिया सी ओह। रांझे नूं मोड़न लई कौन आया? तां उसदे भरा। रांझे दियां किन्नियां भरजाइयां सन? तां 7 भरजाइयां। रांझे दा दिल किस वल लग गया सी? तां हीर वल लग गया सी रांझे दा दिल। कैलियां ते कालियां मज्जां ढोले विच किस दी प्रशंसा है? तां मज्जां दी प्रशंसा की गई है। कैलियां ते कालियां मज्जां ढोले विच किहड़े देसी महीने दा जिक्र है? तां सावन दे महीने दा। मज्जां कौन रख सकदे हन? वरियाम जां फिर बहादुर भी कह सकदे आ उन्हां नूं। मज्जां किन्हां कोल नहीं रहिंदियां? माड़ियां लोकां कोल मज्जां नहीं रहिंदियां। अगे आगे देखो इहदे नाल संबंधित वड्डे क्वेश्चन। कन्नां नूं सोहणे बूंदे ढोले विच नायिका दा चित्रण किवें कीता गया है? तो इस विच जिहड़ी नायिका है उसका चित्रण बहुत ही सोहना दस्सिया गया भी वो बहुत ही ज़्यादा हुसीन है तो उसका रंग गोरा है ते कन्नां दे विच उसने सोहणे बूंदे पाए हुए है ते वाल है जिहड़े उहदे काले ते बहुत ही भारे है ते पैरां विच कढ़ाई वाली जुत्ती पाई हुई है ते पैरां नूं ओह मरोड़ के रखदी है। उसने अपने प्रेमी नूं अपने हुसन नाल कमला ते नशई बना दिता है। कन्नां नूं सोहणे बूंदे ढोले विच इस तुक दा की भाव है? कदी नेहो ना लगदे जोर दे। इस तुक दा भाव यह है कि मुंडे कुड़ी विच प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जा सकदा
ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਬਨੋਟਿਆ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਬਿਰਹਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਦੇਖੋ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਤਕਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹ ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਰਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹਰਾ ਜਾਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੱਜਣ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਤ ਬਨੋਟਿਆ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਦੁਖਿਆਰੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੁੱਤ ਬਨੋਟਿਆ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਕੋਲ ਵਸੇਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੱਜਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਉੱਬੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉੱਬੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਭ ਝਗੜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ੇ। ਉੱਬੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਵਿਸਾਖਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਛੱਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ 7 ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਮੁੜ ਪਵੇ। ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਗ ਸਿਆਲੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੱਝੀ ਮਾਲ ਵਰਿਆਮਾਂ ਦਾ ਮਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਨ ਢੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ
ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।